Hello everyone. In last lecture, we started the second unit of power plant engineering, that is high pressure boiler. In this unit, we studied what is mean by high pressure boiler, which are the unique features of high pressure boiler, advantages of high pressure boiler and types of high pressure boiler. Out of those types, today we will study the Lamont boiler in detail. Okay, Lamont boiler is one type of high pressure boiler, new high pressure boiler. Okay, it is also a water tube boiler, forced circulation boiler. Working principle of Lamont boiler is this boiler works on the principle of forced circulation maintained by a steam driven centrifugal pump. Forced circulation of water. Forced circulation of water maintained by a steam driven centrifugal pump. Then construction and working of Lamont boiler. This is the schematic diagram of Lamont boiler. In this diagram, we see the two main components of Lamont boiler. First one is a evaporating section and second one is a separating and storage drum. Here we see also a fuel water pump, then economizer, then separating and storage drum, then steam driven centrifugal pump, evaporating section, then superheater. Okay, these economizer and superheater both are the heat recovery devices. Okay, in first evaporating section, the evaporating section is one section. It is consist a set of parallel tubes. Okay, evaporating section मध्ये काय आहे, the sets of parallel tubes, number of tubes are arranged in a parallel manner. In evaporating section, feed water is supplied to the evaporating section with the help of these steam driven centrifugal pump. ओके, ह्या इव्हॉपरेटिंग सेक्शन मध्ये काय केलं जातं, तुमचं वॉटर जे आहे ते फोर्सफुली सर्क्युलेट केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टीम ड्रिवन सेंट्रिफ्युगल पंप. Okay, then when this water is passed through this evaporating section, some quantity of water is get evaporated by absorbing the heat from these flue gases which are passed over this evaporating section. Then this mixture of water and steam is supplied to separating and storage drum. In separating and storage drum, steam is get separated from this water and this separated steam is passed through this superheater. When it passes through this superheater, it again get heated by absorbing the heat from these flue gases. When this steam which is passed through the superheated, it absorbs the heat from these flue gases, it becomes the superheated steam. And this superheated steam is then supplied to the, or it is used for the various application. Okay. The level of water in the drum. ह्या ड्रम मधली जी वॉटरची लेवल आहे ती आपल्याला काय करावी लागते, कॉन्स्टंटली मेंटेन करावी लागते. The level of water in the drum is kept constant by supplying the feed water equivalent to the amount of steam evaporated. जेवढी काही स्टीम तुमची इव्हॉपरेट होती त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला वॉटर हे कंटिन्युअसली काय करावं लागतं, सप्लाय करावं लागतं इन द स्टोरेज ड्रम. ओके, the large circulation of water prevent the overheating of tube. ह्या ज्या लॅमॉन बॉयलर मध्ये आहे, लॅमॉन बॉयलर मध्ये लार्ज सर्क्युलेशन ऑफ वॉटर होत असल्यामुळं जे ओव्हरहीटिंग ऑफ ट्यूब्स आहे ते काय केलं जातं, अवॉइड केलं जातं. ओके, आलं लक्षात लॅमॉन बॉयलर काय होते. ह्या लॅमॉन बॉयलर मध्ये, लॅमॉन बॉयलर मध्ये स्पेसिफिकली दोन मेन कंपोनंट असतात. पहिला असतो तुमचा हा सेपरेटिंग आणि स्टोरेज ड्रम, दुसरा असतो तुमचं इव्हॉपरेटिंग सेक्शन. आता हा इव्हॉपरेटिंग सेक्शन म्हणजे काय आहे, ह्या इव्हॉपरेटिंग सेक्शन मध्ये नंबर ऑफ ट्यूब्स तुम्ही पॅरलल मॅनर मध्ये काय केलेल्या असतात, अरेंज केलेल्या असतात. आणि ह्या पॅरलल ट्यूब्स मधनं
तुम्ही काय करताय, वॉटर फोर्सफुली सर्क्युलेट करताय विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टीम ड्रिव्हन सेंट्रिफ्युगल पंप. आता ह्या जेव्हा विथ द हेल्प ऑफ दिस पंप जेव्हा वॉटर तुमचं ह्या ट्यूबमधनं सर्क्युलेट होतं, बरोबर आहे, तेव्हा काय होत असतं, सायमल्टेनियसली तुमच्या ह्या ट्यूबवरनं फ्लू गॅसेस काय होतात, हॉट फ्लू गॅसेस काय होत असतात, पास होत असतात. मग जेव्हा हे हॉट फ्लू गॅसेस पास होतात तेव्हा ह्यामधलं जे वॉटर आहे ते वॉटर काय करतं, त्या हॉट गॅसेसकडनं हीट काय करतं, ऍब्सॉर्ब करतं. आणि ऍब्सॉर्ब केल्यामुळं सम अमाऊंट ऑफ वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम. म्हणजे ह्या इव्हॉपरेटिंग सेक्शनमध्ये स्टीम पण आहे आणि वॉटर पण आहे. मग हे मिक्सचर ऑफ वॉटर आणि स्टीम जे आहे देन अगेन सप्लाय टू द कुठे गेलं जातं, सेपरेटिंग अँड स्टोरेज ड्रमला. आता ह्या सेपरेटिंग आणि स्टोरेज ड्रम मध्ये काय केलं जातं, तुमचं वॉटर आणि ही स्टीम सेपरेट आउट केली जाते. आणि ही जी स्टीम आहे सेपरेट आउट केलेली ती कुठे पाठवली जाते, तुमच्या ह्या सुपर हीटरमध्ये पाठवली जाते. ह्या सुपर हीटरवर जसे ह्या इव्हॉपरेटिंग सेक्शनमध्ये तुमचे फ्लू गॅसेस पास होत असतात, सेम फ्लू गॅसेस तुमच्या ह्या सुपर हीटरवरनं पास होत असतात. हे ॲरो दाखवलेले आहेत. मग जेव्हा हे फ्लू गॅसेस या सुपर हीटरवरनं पास होतात तेव्हा ह्या सुपर हीटरमधनं जाणारी जी स्टीम आहे ती अगेन हीट इज गेट ॲब्सॉर्ब बाय दिस स्टीम. आणि जेव्हा ही स्टीम ही हीट ॲब्सॉर्ब करते इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द सुपर हिटेड स्टीम. आणि मग ही सुपर हिटेड स्टीम आहे ती पुढे पाठवली जाते फॉर अ डिफरंट ॲप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. मग इथे तुमचा एक इकॉनॉमायझर पण आहे, इथे एक इकॉनॉमायझर दिसतोय आणि हा तुमचा सुपर हीटर आहे. तर इकॉनॉमायझर आणि सुपर हीटर हे दोन्ही काय आहेत, तुमचे हीट रिकव्हरी डिव्हायसेस आहेत. म्हणजे हे फ्लू गॅसेस पास होतात, ह्या फ्लू गॅसेसचं मेन फंक्शन काय आहे, तर वॉटरला स्टीममध्ये काय करायचंय, कन्व्हर्ट करायचंय. तर इव्हॉपरेटिंग सेक्शन पुरतंच त्याचं काम मर्यादित नसून काय केलं जातं, सुपर हीटरमध्ये आणि इकॉनॉमायझरमध्ये पण त्याचा काय केला जातो, उपयोग केला जातो. म्हणजे ही फ्लू गॅसेसची जी वेस्ट एनर्जी असते, हीट एनर्जी, ही अगेन यूज इन अ सुपर हीटर अँड इकॉनॉमायझर. ओके. आता तुम्ही म्हणाल हे इकॉनॉमायझरचं फंक्शन काय आहे, ह्या सेंट्रिफ्युगल पंपमध्ये किंवा ह्या सेपरेटिंग अँड स्टोरेज ड्रममध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की लेवल ऑफ वॉटर इन द ड्रम इज केप्ट कॉन्स्टंट. तुम्हाला ह्या ड्रममध्ये तुमची वॉटर लेवल ही नेहमी काय करावी लागते, कॉन्स्टंट मेंटेन करावी लागते. कशासाठी, टू अवॉइड द ओव्हर हिटिंग ऑफ ट्यूब्स. मग त्यासाठी ह्या स्टोरेज ड्रममध्ये वॉटर कुठून येतं, तुमच्या ह्या फीड वॉटर पंपकडनं. ह्या फीड वॉटर पंपकडनं कुठे येतं, तुमच्या ह्या इकॉनॉमायझरमध्ये. ह्या इकॉनॉमायझरमध्ये काय केलं जातं की ह्या वॉटरला थोडंसं हीट केलं जातं. कशाने, दिस वॉटर ॲब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस फ्लू गॅसेस अँड हिज सम hot water or water become some hot, then this water is supplied to the separating and storage drum. आणि मग ह्या सेपरेटिंग आणि स्टोरेज ड्रम कडनं परत हे वॉटर विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टीम ड्रिव्हन सेंट्रिफ्युगल पंप सप्लाय टू द इव्हॉपरेटिंग सेक्शन. मग इव्हॉपरेटिंग सेक्शन मधनं परत काय होणार आहे, सम वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम. बरोबर आहे. मग हे स्टीम आणि वॉटरचं मिक्सचर परत कुठे पाठवले जातं, तुमच्या ह्या सेपरेटिंग अँड स्टोरेज ड्रमला पाठवलं जातं. आणि मग ह्या सेपरेटिंग आणि स्टोरेज ड्रममध्ये तुमची ही स्टीम जी आहे ही स्टीम सेपरेट आउट केली जाते. नंतर ती कुठे पास केली जाते, तुमच्या ह्या सुपर हीटरमध्ये पास केली जाते. आणि ह्या सुपर हीटरमधली स्टीम परत तुमच्या ह्या फ्लू गॅसेसकडनं हीट ॲब्सॉर्ब करते आणि ती स्वतःला कशामध्ये कन्व्हर्ट करते, सुपर हीटेड स्टीममध्ये. आणि मग ही सुपर हीटेड स्टीम इज गेट सेंट टू द व्हेरियस और फर्दर ॲप्लिकेशन जस्ट लाईक ए टर्बाईन अँड इंजिन. Okay, there is a Lamont boiler is over. Okay, त्याच्यानंतरचा काय आहे तुमचा बेन्सन बॉयलर. बेन्सन बॉयलर इज अनदर टाइप ऑफ ए हाय प्रेशर बॉयलर. इट इज अ ड्रमलेस बॉयलर, वॉटर ट्यूब बॉयलर अँड फोर्स सर्क्युलेशन स्टीम बॉयलर. आता याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे, वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ बेन्सन बॉयलर, टू increase the pressure of water up to supercritical value, that is 225 bar, to convert the water into the steam without boiling. म्हणजे काय करताय, टू increase the pressure of water up to a supercritical value. तुमच्या वॉटरचं प्रेशर हे सुपर क्रिटिकल व्हॅल्यू दॅट इज अ 225 बार पर्यंत वाढवायचे. का वाढवायचे, टू कन्वर्ट द वॉटर डायरेक्टली इन टू द स्टीम विदाउट बॉइलिंग. Then construction and working. In this boiler, the feed water enters at the one end
and discharge the superheated steam at the other end. बरोबर. The feed pump increases the pressure of water up to supercritical value, that is 225 bar, and thus water is directly get converted into the steam without boiling. Okay, this is the schematic diagram of Benson boiler. See, schematic diagram of Benson boiler. ह्या बेन्सन बॉयलर मध्ये कुठेही तुम्हाला वॉटर ड्रम दिसत नाही. देर इज अ अब्सेन्स ऑफ वॉटर ड्रम, म्हणून तिथे म्हटलेले आहे पहिल्यांदा ड्रमलेस बॉयलर. बरोबर आहे. हा कसला बॉयलर आहे? ड्रमलेस बॉयलर आहे. इथे सेम तुमच्या लेमॉन बॉयलर सारखं इथे इव्हॉपरेटिंग सेक्शन आहे. बरोबर आहे. इथे कन्व्हेक्शन सुपर हीटर आहे, रेडियंट सुपर हीटर आहे, इकॉनॉमायझर आहे, आणि ही ती तयार होणारी सुपरहीटेड स्टीम आहे. इट इज सप्लाइड और सेंड टू द फर्दर ऍप्लिकेशन लाइक ए प्राइम मूवर, जस्ट लाइक ए टर्बाइन और इंजिन. आता याच्यामध्ये हा जो बेन्सन बॉयलर आहे याच्यामध्ये काय केलं जातं? द वॉटर इज पास थ्रू द इकॉनॉमायझर. हे बघा, वॉटर इज, हा फीड पंप आहे. फ्रॉम दिस फीड पंप वॉटर इज सप्लाइड टू द इकॉनॉमायझर. देन थ्रू द इकॉनॉमायझर वॉटर इज गेट हीटेड. का हीट होते? बिकॉज दिस वॉटर इज ऍब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस फ्ल्यू गॅसेस. बरोबर. देन दिस हॉट वॉटर इज सेंट टू द रेडियंट इव्हॉपरेटर. कुठे गेलं हे वॉटर? ह्या रेडियंट इव्हॉपरेटर मध्ये. देन मेजर पोर्शन ऑफ द वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू द स्टीम. ह्या इव्हॉपरेटिंग सेक्शन मध्ये काय होतं? मेजर पोर्शन ऑफ द वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू द स्टीम. देन रिमेनिंग वॉटर, जे याच्यामधले राहिलेले जे वॉटर आहे, रिमेनिंग वॉटर इज गेट इव्हॉपरेटेड बाय ऍब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम दिस फ्ल्यू गॅसेस पासिंग ओव्हर द सरफेस ऑफ दिस रेडियंट इव्हॉपरेटर. बरोबर आहे. किंवा हा जो तुमचा रेडियंट इव्हॉपरेटर आहे, ह्या रेडियंट इव्हॉपरेटर वरनं पास, त्यामुळे काय होणार आहे की ही तुमची जी थोडीशी राहिलेलं वॉटर जे आहे जे तुम्ही परत पास करणार आहे, इथे दिलेलं आहे हा रेडियंट सुपर हीटर आहे. बरोबर. इथे कन्व्हेक्टिव्ह सुपर हीटर आहे. याच्यामधनं हे वॉटर तुम्ही पास करताय आणि हे वॉटर पास करताय, त्याचबरोबर त्याच्यावरनं काय होतं? हे फ्ल्यू गॅसेस पास होतात. म्हणजे इथे काही मेजर अमाऊंट ऑफ वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम आणि रिमेनिंग वॉटर काय होते? इथे दिले बघा, द रिमेनिंग वॉटर इज इव्हॉपरेटेड बाय ऍब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट गॅसेस पासिंग ओव्हर द सरफेस ऑफ कन्व्हेक्शन सुपर हीटर. इथे कन्व्हेक्शन सुपर हीटर आहे. इथे जे कन्व्हेक्शन सुपर हीटर आहे त्याच्यामध्ये मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर कसा आहे? कन्व्हेक्शनचाच आहे. मग ही जी सुपर हिटेड स्टीम आहे, इथली तयार होणारी ही सुपर हिटेड स्टीम ऍट द सुपर क्रिटिकल प्रेशर, दॅट इज 225 बार, इज देन सेंट टू प्राइम मूव्हर. कुठे पाठवली जाते? प्राइम मूव्हरला. प्राइम मूव्हर म्हणजे काय? इंजिन और टर्बाइन टू प्रोड्यूस द युजफुल वर्क. ओके. म्हणजे काय होते? पहिल्यांदा इथे हा फीड पंप आहे. ह्या फीड पंप मधनं वॉटर कुठे येतं? तुमच्या इकॉनॉमायझर मध्ये. ह्या इकॉनॉमायझर मध्ये ह्या वॉटरला काय केलं जातं? थोड्या प्रमाणामध्ये हॉट केलं जातं. मग हे हॉट वॉटर कुठे येतं? तुमच्या ह्या रेडियंट इव्हॉपरेटर मध्ये येतं. रेडियंट इव्हॉपरेटर मध्ये आल्यानंतर काय करतं? दिस वॉटर ऍब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द फ्ल्यू गॅसेस. देन मेजर अमाऊंट ऑफ द वॉटर इनसाइड द रेडियंट इव्हॉपरेटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम. बरोबर आहे. मग ही जी स्टीम आहे, ही जी स्टीम आहे किंवा रिमेनिंग वॉटर जे आहे, ते रिमेनिंग वॉटर इज इव्हॉपरेटेड बाय ऍब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट गॅसेस पासिंग ओव्हर दिस कन्व्हेक्टिव्ह सुपर हीटर. आणि मग कन्व्हेक्टिव्ह सुपर हीटर मधनं जी काही स्टीम तयार होणार आहे ती तुमच्या इथे येणार आहे परत. बरोबर. हा एक सुपर हीटरच आहे. हा रेडियंट आहे आणि हा कन्व्हेक्टिव्ह आहे, कन्व्हेक्शन आहे. मग ह्या कन्व्हेक्शन सुपर हीटर मध्ये स्टीम आल्यानंतर त्याच्यावरनं परत फ्ल्यू गॅसेस पास होतात. मग ही जी स्टीम आहे ती परत काय होते? सुपर हिटेड होते. मग सुपर हिटेड कशामुळे होते? तर हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे होते. मग हीट ट्रान्सफरचा मोड कुठला आहे इथे? कन्व्हेक्शन टाइप ऑफ हीट ट्रान्सफर. मग ही सुपर हिटेड स्टीम कुठे पाठवली जाते? फर्दर सप्लाय टू द प्राइम मूव्हर, दॅट इज टर्बाइन अँड इंजिन टू प्रोड्यूस द युजफुल वर्क. दिस इज अ बेन्सन बॉयलर. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ बेन्सन बॉयलर. ऍडव्हान्टेजेस मध्ये काय आहे? लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉयलर बिकॉज वॉटर अँड स्टीम ड्रम नॉट रिक्वायर्ड. इथे काय तुम्हाला
वॉटर नाहीच आहे इथे, बरोबर आहे की नाही. इथे येते, तुमच्या येत आहेत पण कधी थोड्याफार प्रमाणात. हॉट वॉटर जे आहे तुमच्या कुठून येते, फीड पंपकडनं कुठे जातं, इकॉनॉमायझर मधनं हॉट वॉटर कुठे जातं, तुमच्या रेडियंट इव्हॉपरेटरमध्ये. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू द लॅमॉन बॉयलर देर इज अ लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर, बरोबर आहे. आणि इट इज ऑल्सो अ ड्रमलेस बॉयलर. म्हणून लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉयलर बिकॉज ऑफ वॉटर अँड स्टीम ड्रम नॉट रिक्वायर्ड. As there is no pressure limit, therefore the supercritical pressure may be employed. बरोबर आहे ना. तुमच्या बेन्सन बॉयलरचं वर्किंग प्रिन्सिपलच आहे की तुमची जी काही हे आहे वॉटरचं प्रेशर, ते वॉटरचं प्रेशर सुपर क्रिटिकल लेवलपर्यंत वाढवायचं किंवा अमाऊंटपर्यंत वाढवायचं, दॅट इज 225 बार. आणि मग तुमच्या वॉटरला डायरेक्टली कन्व्हर्ट करायचं स्टीममध्ये विदाऊट बॉइलिंग. The high pressure avoids bubble formation in the tubes which increase the heat transfer rate. बरोबर. हाय प्रेशर असल्यामुळे तिथे काय होणार आहे, बबल फॉर्मेशन अवॉइड केलं जाणार आहे आणि हीट ट्रान्सफर रेट काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. इट इज द लाईट वेट बॉयलर. वेट ऑफ द बॉयलर इज लाईट. It occupies very less space as compared to the other type of boiler having the same capacity. The boiler can be started within 15 minutes. म्हणजे काय, क्विक स्टार्टेड आहे. Parts of Benson boiler can be carried and assembled at site easily. म्हणजे तुम्ही ह्या बेन्सन बॉयलरचे पार्ट जिथे तुम्हाला साईटला कुठल्याही साईटला असेंबल करायचे असेल तर इझिली कॅरी करू शकता. These are the advantages of Benson boiler. Then disadvantages of Benson boiler. The evaporation process may leave small deposit during the conversion of water. बरोबर आहे. कन्व्हर्जन ऑफ वॉटर कशामध्ये, कन्व्हर्जन ऑफ वॉटर इनटू द स्टीम विच रिक्वायर द फ्रिक्वेंट क्लिनिंग. बरोबर आहे. जी इव्हॉपरेशन प्रोसेस होते त्या इव्हॉपरेशन प्रोसेसमध्ये तुमच्या ट्यूबमध्ये स्मॉल डिपॉझिट ऑकर होण्याचे चान्सेस आहेत आणि म्हणून ह्या बॉयलरला काय करावं लागतं, फ्रिक्वेंटली क्लीन करावं लागतं. द ट्यूब्स आर लाईकली टू बी ओव्हरहीटेड इन केस ऑफ इनसफिशियंट वॉटर फ्लो. बरोबर. इथे दिलेलेच आहे तुम्हाला. पहिला ऍडव्हान्टेज काय आहे, लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉयलर. कशामुळे लो कॉस्ट आहे, बिकॉज वॉटर अँड स्टीम ड्रम आर नॉट रिक्वायर्ड. वॉटर रिक्वायर्ड आहे पण लेस अमाऊंट मध्ये आहे. आणि मग इनसफिशियंट वॉटर फ्लो असल्यामुळे there is a possibility of overheated of tubes. Okay, these are the two boilers which are studied in this lecture. Okay, next part will be continued into the next lecture.